ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಕ್ಷಾ ವೇದಾಂತು ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ 9th and 10th. ಐ ಆಮ್ ಯೋರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಕಿತಾ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು 1000 ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 225 ಇಂದ 250 ಕ್ವಶನ್ಸು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ 250 ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾ, please do subscribe to the channel. Okay, if you haven't subscribed yet, please do subscribe to the channel and turn on the notifications and give a thumbs up. And if you have any doubts, please do mention in the comments so that we can cater it. Okay, and yeah, so join Deeksha Vedantu class 9 and 10 telegram channel also. Link will be in the description. Assignments irutte, notes hage daily updates sigutte nimge free of cost. And this is the link. Okay, link will be in the bio as well. So let's get started. 226. Okay, so yeah, question number 226. 2 cut ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 226 ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ MCQ ಕ್ವಶನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, all right. So what is the method of balancing chemical equations? What are balanced chemical equations? Which obey the law of conservation of mass. Obey the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. LHS must be RHS. Alva? The number of atoms of all the elements present in the reactant side should be equal to the number of all the atoms of elements present in the product side. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು, ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ hit and trial method. So hit and trial method is used for balancing simple chemical equations. In this method, coefficients before the symbols or formulae of the reactants and products are adjusted in such a way that the total number of atoms of each element on both the sides become equal. So this is about the method of balancing of chemical equations. Methods of balancing of chemical equations. Just give me a second. All right, moving forward. 227. Why is it necessary to balance a chemical equation? ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? In order to obey the law of conservation of mass. In order to obey the law of conservation of mass, one needs to balance the chemical equation. Okay, yes. So we know that according to the law of conservation of mass, the total mass of all the atoms present in the reactant should be equal to that of all the atoms present in the product side. Na ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ, LHS should be equal to RHS. This law will hold good only when the number of atoms of all types of elements on both sides is equal. Thus, balancing of chemical equation is necessary so that the law of conservation of mass may be obeyed, may be followed. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಲಾಸನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? The very reason of making laws is to follow them, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ it is necessary to balance a chemical equation. Next, 228. In the equations given below, state giving reasons why the substances have been oxidized or reduced. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Oxidation is nothing but addition of oxygen or removal of hydrogen okay. ಅದೇ reduction vice versa. reduction ಅಂತಂದ್ರೇನು, it is nothing but addition of hydrogen or removal of oxygen. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್, ಹೀರೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪ, ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕೂಲ್. ಸೊ PbO ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, PbO ಈಸ್ reacting with carbon monoxide. Lead oxide is reacting with carbon monoxide to form Pb plus CO2. Pb ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is losing oxygen ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ whether substances have been oxidized or reduced ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ Pb ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್, PbO ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದೇ H2S ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2HCl and S. H2S ಇಂದ HCl ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, H2S ಇಂದ S ಆಯಿತು, Cl2 ಇಂದ HCl ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, let me erase all of these first. H2S plus Cl2 reacting with each other to give HCl and S. Okay, so H2S ಏನಾಯಿತು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ will add in oxidation and hydrogen add in reduction. Very good, hero. So what is your actual name? Why the name hero? H2S ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, HCl ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ Cl2 ಇದ್ದು HCl ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ while H2S is getting oxidized. Okay, your actual name is hero, it's on my Aadhaar card. Okay, cool. Yeah, ಸೊ ಏನು ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, a sample of water weed was placed in water and exposed to sunlight. Bubbles of a gas are seen on the surface of the leaves. Name the gas evolved. Next to name the process taking place. Write the balanced equation of reaction taking place. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. Photosynthesis, it happens in presence of sunlight alva. The plants containing chlorophyll ಏನಾಗುತ್ತೆ, they prepare their own food using oxygen, water and sunlight. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೇಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ವ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್
ಸನ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಫೋಟೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್, ಫೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೀರೋ. ಯಾ, ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ATP, ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ನೋಡಿ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತೆ ವಾಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫುಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಹೀಟ್ಸ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಸೊ ಹೀಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು. ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಇದು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಬಸ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್, heat energy and water. Okay, ocean is continuously on photosynthesis in daytime. I'm not sure, ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ photosynthesis happen, right? So ocean has a lot of aquatic plants. Yes, I guess it happens throughout the day. Alright, next to a reaction which takes place with the help of sunlight. ಸನ್ಲೈಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹಳೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ AgCl ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2Ag plus Cl2, that is an example for a reaction which takes place in presence of with the help of sunlight. Sunlight ಆಗಿರ್ಬೋದು, UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು a reaction which brought about by electric current. ಏನದು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2H2O gives 2H2 plus O2, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? H2O2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ H2O plus O2 ಏನೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಓಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a reaction with a solid and gas which produces heat. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎನಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 231. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದೇ. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದು? ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. Evolution of gas, formation of a new product, evolution of a gas. Next to inyadaru formation of a precipitate. Formation of a precipitate. Change in smell. Change in smell. State ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, change in color, of course change in temperature is very important. Ella reaction, all the reactions can be so these are accompanied with change in temperature. Either temperature is given out or it is observed. It might be in small amount, ತುಂಬಾ small quantity energy give out ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ there is always change in temperature. There is always change in temperature. Okay, all right. Next to 232. What are the practical applications of neutralization reactions? Practical applications ಏನಿದೆ? Blast by mixing no familiar chemicals. ಅದೇ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, exothermic reactions ಆದಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದು pH ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? If the soil is too acidic, they'll add a base. If the soil is too basic, they'll add a acid. Okay, ಒಂದು ಆಸಿಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸಿಡ್ ಯೂಶಲಿ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಡ್ರೈ ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮನ್ನು ಸೊ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ್. ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಸಿಡಿಟಿ. ಇನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ acidity. Okay, in treating acidity. Next to agricultural field, antacids in treating acidity. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ? ಬ್ರಷಿಂಗ್ our teeth using toothpaste. Toothpaste used to brush our teeth. Brush our teeth. Okay, so this is one of the practical applications of neutralization reaction. So yes, being alkaline in nature, cold milk is used to neutralize the acidity produced by HCl present in the gastric juice in the stomach. So acidity ಆದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬನಾನಾ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? Add more milk in coffee to reduce its taste. Is it neutralization? No, it is not neutralization.
ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಫಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ acidity of soil. Next, sting of ants and bees contains formic acid. This can be neutralized by rubbing soap which contains free sodium hydroxide. ಸೊ NaOH ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಸು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ which neutralizes excess HCl produced in stomach. Alternately, they are advised to sip cold milk which neutralizes HCl. Cold milk ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ? PH ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಶೋಸ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಸಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರು? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೈಲಿ ಆಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಓವರ್ ಅ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ PH. ಸೊ PH ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 0 to 14 ತನಕ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, 14 ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್, ಹೈಲಿ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್. ಆಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H+ ions. H+ ions is unstable. H+ ions are unstable. ಸೊ H+ ions ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ H3O+ ions ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾ, ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. PH 7 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H3O+ ions ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH- ions. ಅಬೌವ್ 7 ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH- ions increases. The concentration of OH- ions increases. Yeah. So the color is used to indicate pH directly. Universal indicators are usually mixtures of several indicators. These are the mixture of several indicators. Moving on to the next question. Why common indicators cannot determine pH value of a solution? Common indicators ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನು, ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್, ಲಿಟ್ಮಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. In bases, what is it going to do? It is going to change its color to pink. Methyl orange ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ it is going to change its color to red. In bases it is going to change its color to yellow ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆದರೆ ಒಂಥರ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಆಸಿಡಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆದರೆ PH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಸ್ PH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So common indicators such as litmus, methyl orange and phenolphthalein can easily tell us whether a solution is acidic or alkaline, but they cannot easily tell how much of a given acidic solution is stronger than the another acidic solution. It means they cannot really tell us the pH value of different acidic or alkaline solutions. Color change ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. February 14th is highly acidic day because it has more red color. Oh, come on.
ಫೆಬ್ರವರಿ 14th, ಓಕೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಹಾಕೋತಾರಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. All right. Yeah. In case of litmus, we cannot tell about pH values of 5, 6, 7. Similarly, in case of methyl orange, pH values between 3 and 8 will not be very accurate. ನೋಡಿ, ಈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5, 6, 7 ಮಧ್ಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಇದು? ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು? ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಹಾಕಿದೆ, ಏನಾಯಿತು? ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಏನು, ಒಂದು 6.5 ಆರ್ 6 ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರು ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 3 and 8, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 8 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು pH ಮೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. pH ಮೀಟರ್ ಗೀವ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಡೆಸಿಮಲ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಹಾಗಾಗಿ pH ಮೀಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. So we are left with 15 more questions. 10 questions ಆಗೋಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್? ಏನೇನು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ಸು? ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ sour to taste. They are sour to taste. They are corrosive in nature. ಇನ್ನೇನು? ಸೊ active metals react with acids to give respective salt and hydrogen gas. Next to metal carbonates and bicarbonates. Metal carbonates or bicarbonates react with acids to form formation ಮಾಡುತ್ತೆ carbon dioxide, salt and water. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? acids react with bases to form salt, water and heat. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ these are the general characteristics of acids. Acids are destroyers, not necessarily. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಯಾವುದು ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು, ಅಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ನಾವು ಡೈಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಲೈಕ್ H2SO4 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ HNO3 ಇರ್ಬೋದು, HCl, ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದು ಎಲ್ಲ H3PO4, ಅವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ sour taste. They turn blue litmus to red and methyl orange to red. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸು ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬರಿಬೋದು.
They react with active metals to give hydrogen. Next, they decompose carbonates to produce carbon dioxide and water. Okay, let's move forward. Next question, what are bases and alkalis? Bases andrenu? What are bases? Bases are those substances. Bases are those substances which dissociate to give OH minus ions. OH minus ions in water are called bases. Okay, alkalis antandrenu? The bases which dissolve in water. Dissociation ಬೇರೆ, dissolve ಆಗೋದು ಬೇರೆ. dissolve ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? the bases which dissolve in water are called alkalis. For example, NaOH and copper hydroxide both are bases. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Na ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು 2OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಬಟ್ NaOH ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕರಗುತ್ತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾಪರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ NaOH is an alkali. ಓಕೆ, ಸೊ CuOH ಟ್ವೈಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಲ್ alkalis are bases. All alkalis are bases, but not all bases are alkalis. Not all bases are alkalis ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So, so oxides and hydroxides of metals and metal-like radicals like NH4 plus ions are called bases. Bases ionize to give OH minus ions in aqueous solution. Bases may be soluble or insoluble in water. The soluble bases are called alkalis. Thus, all alkalis are bases, but not all bases are alkalis. Example ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? So NaOH and CuOH twice are bases, but since NaOH is soluble in water, it is an alkali, but CuOH twice is insoluble in water, so it is not an alkali. Next question, 237. What is the effect of heat on sodium bicarbonate? NaHCO3 ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ NaHCO3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Na2CO3 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 2Na2 NaHCO3 is Na2CO3 plus CO2 plus H2O. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಯಾಕ್ಷನು? ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. NaH ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು 2 ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು 2 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 1 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಸೊ 2 ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 2 ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ 3 2 6 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 3, ಇಲ್ಲೊಂದು 2, ಇಲ್ಲೊಂದು 1, 6 ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ,
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡೆಕಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನು, ಸೋಡಾ ಆಶ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಡಾ ಆಶ್. ಸೋಡಾ ಆಶ್. Sodium bicarbonate produces sodium carbonate, carbon dioxide and water when subjected to heat. ನಿಮ್ಗೆ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 5 minutes. All right, continue ಮಾಡೋಣವಾ. Two 38. There are two sub questions in this question. Due to which property of metals are metallic foils prepared? So there are some properties of metals alva. Yadadu metals are malleable and ductile, metals are lustrous in nature alva. They are good conductors of heat and electricity, they are sonorous in nature. So these are some of the properties of metals. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಈ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೈತ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ to be beaten into thin sheets. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು wrap the food items. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ gas. Yes, metallic foils are prepared making use of malleable property of metals. Aluminium foils are used for wrapping chocolates and food stuff.
and to prepare hydrogen. And to prepare hydrogen. I have lots of vitamin A. Vitamin A go beauty go ಏನು ಸಂಬಂಧ? Everybody is beautiful in their own way, right? But it's very important that you consume your vitamins. Vitamin C, vitamin A, ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ನೋ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. You have to be, have to make sure you have to work towards being healthy. And thanks for the compliment. You made my day. 239. Give reasons for the following. Zinc oxide is considered an amphoteric oxide. So ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Amphoteric oxides. Amphoteric oxides. The oxides, the metal oxides that are both acidic and basic in nature. Basic in nature. Andre they have the ability to react with both acids as well as bases. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು amphoteric oxides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, yadu zinc oxide is an example, aluminum oxide, lead oxide, these are some examples. Lead oxides are some examples for amphoteric oxides. So zinc oxide can react with acid as well as bases. Okay. Yeah, maybe, I don't know. I try to eat healthy. It's not like I don't eat junk food at all, but ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ compared to my friends or other people. Non-metals in general do not displace hydrogen from dilute acids. ಏನಕ್ಕೆ non-metals ಸೊ dilute acids ಇಂದ ಯೂಶಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. So take down the notes if you need. So zinc oxide, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಿದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. I'll move out of the frame. So zinc oxide is considered as an amphoteric oxide because it shows both acidic as well as basic behavior. Non-metals do not react with dilute acids, hence do not displace hydrogen from dilute acids. Non-metals ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ, they do not react with dilute acids. Non-metals acids dilute acids ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, ಹಾಗಾಗಿ they won't be able to displace hydrogen from the dilute acids. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, metals conduct electricity because they contain free electrons which can move easily through the metal and conduct the electric current. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡನ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ? 5:53. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ? 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 40 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 240. Identify the following oxides with neutral, acidic and basic and amphoteric oxides. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕಾ ಬೇಸಿಕ್ಕಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್? ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಗೋನಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್? ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇಸಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ?
ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ acids, so they must be bases. Okay, so basic oxides ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾವುದಾದಿದೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸಸ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ Na2O. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇನ್ನೊಂಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು SO2 ನೀರು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ H2SO4 ಇವೆಂಚುಯಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಏನಕ್ಕೆ, ನೀರು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SO3 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, calcium oxide is going to form calcium hydroxide. ಹೌದಾ, SO2 is acidic? Yes, it is acidic in nature. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇದಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಎಸ್, N2O. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. Calcium oxide, neutral oxide, they are not going to react with either acids or bases. Acidic oxides are going to react with bases. Basic oxides are going to react with acids. So acidic oxide ಯಾವುದು ನೋಡಿ, non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. ಅದೇ metallic oxides ಏನಿದೆ, metallic oxides are basic in nature. Moving forward, 241. By what chemical processes do you obtain the following metals? Mercury from HgO. Metallurgy ಇದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀವಿ. So metallurgy. Okay, so the process of extracting metals from their respective ores is called metallurgical process. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are not going to get reduced upon heating. So we are going to use electricity na ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಫ್ರಮ್ HgO. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಹೇಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿ. ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ Fe2O3. ಸೊ ಐರನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್. ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ Fe2O3 with a reducing agent. Reducing agent usually coke ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಚೀಪಾಗಿ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದರೆ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಫೋರ್ಡ್ ದೋಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ Fe2O3 ವಿತ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್,
So Fe2O3 is going to get reduced to Fe. Next to manganese from manganese oxide, MnO2. So adanna ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to make it react with reaction with aluminium. Reaction with aluminium. Aluminium is more reactive than manganese. Aluminium is more reactive than manganese. So when we make aluminium react with manganese oxide, aluminium is going to displace manganese from MnO2. Okay, so leading to the formation of Al2O3. ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯಾ ಮರ್ಕ್ಯುರಿನ ನಾವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ರಮ್ NaCl, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ of molten NaCl, electrolytic reduction. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. 2HgO. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಗಿವ್ಸ್ 2Hg plus O2. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ Fe2O3 ನ ಹೇಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೋಕ್, Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನೋಥರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. 3MnO2 ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 4Al ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೊತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 2Al2O3 plus Mn. ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ Fe2O3 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಫಾರ್ಮ್ Al2O3 and 3Fe. ಓಕೆ, ಸೊ 2Fe, ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನಿಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ. 2NaCl, ಸೊ ಗಿವ್ಸ್ 2Na plus Cl2, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 242. ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೆನ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಕೊರೋಡೆಡ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. What is responsible for corrosion of iron ಅಥವಾ rusting? So moisture and oxygen. Oxygen is responsible for corrosion or rusting of iron articles. So it is hydrated ferric oxide. Fe2O3 XH2O. ಇದರಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this is the number of molecules of water. Fe2O3 XH2O. Next, give reasons for the following. Sodium, potassium, calcium metals form hydrates by combination with hydrogen gas, but most other metals do not. Sodium, potassium, calcium are highly reactive metals. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Next, aluminium easily combines with oxygen, but still it can be used for making kitchen utensils. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊರೋಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಿಚನ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So metals like sodium, potassium, calcium can force the hydrogen atoms to accept electrons given by them and form hydrides. Aluminium forms a protective oxide layer when it combines with oxygen, and hence it is used for making kitchen utensils. This protective oxide layer prevents the aluminium by undergoing further reaction, okay, further corrosion or ಏನಂತ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅಮಂಗ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿಚ್ ರಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್?
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ಅಯನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿಚ್ ರಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕೊರೋಷನ್. It prevents further corrosion. So, among iron and aluminium, iron rusts easily. It forms Al2O3. That is why iron pipes are wrapped with aluminium metal to prevent rusting of iron. Okay? Rusting of iron. Alright. So, I'm really sorry, Hero, but the thing is, this is a vernacular language, ಚಾನೆಲ್ ಆಯಿತಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. I suppose, I hope that you can follow the chain of the explanation. Next, what are the conditions necessary for rusting of iron? So iron rusting ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು? Air or oxygen, water containing dissolved air. Next, so these are the necessary conditions for rusting of iron. Name an ore of zinc other than zinc oxide. By what process can this ore be converted to zinc oxide? Yadu? So zinc blended, ZnS, is an ore of iron other than zinc oxide. Roasting is the process by which ZnS can be converted into zinc oxide. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೋಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಓರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ oxygen, usually conducted for ores containing ಸಲ್ಫರ್ ಇರುವಂಥ ಓರ್ಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಓರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲಿ ದ ಓರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ in absence or limited supply of oxygen. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ores containing ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು, ores containing oxygen and for carbonated and hydrated ores. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 246. The copper vessels used in homes are found to be coated with green color. ಏನಿದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೊರೋಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಕೊರೋಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟಿಂಗಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವೈ ಡು ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟಿಂಗ್? ಏನಕ್ಕೆ? ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟಿಂಗ್? ಏನದು? ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು. ಸೊ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ copper it is called tarnishing. ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಗುನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಸ್ ಅ, ಸೊ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಯಾ,
Copper vessels are best cleaned with tamarind or lemon juice but not with soap. Why? Have you observed this? So copper vessels are cleaned with tamarind. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಯೂಶಲಿ ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇವರು ಏನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಟಂಬ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್. ಏನಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? So green colored coating on copper is due to formation of basic copper carbonate, CuCO3 and CuOH twice, copper hydroxide. Copper forms green coating of basic copper carbonate as it reacts with water, atmospheric oxygen and carbon dioxide. Okay, so ಯಾವುದಾದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಪರು, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದರ ಜೊತೆ? ವಾಟರ್ ಜೊತೆ, ನೀರು ಜೊತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೋಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಬರೀರಿ, just to show off your knowledge. Next, since basic copper carbonate is basic in nature, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this is basic in nature. ಏನಿದು? metal carbonate ಮತ್ತೆ metal hydroxide, both are basic in nature, right? So it can be removed by tartaric acid present in tamarind and citric acid present in lemon. Soap is basic in nature. So basic base ಮತ್ತೆ base reaction ಆಗುತ್ತಾ? Is there any reaction? No reaction, right? But acid reacts with the base. Acid reacts with the base. What is called neutralization reaction, resulting in the formation of a salt, water and heat. Okay, so since copper carbonate is basic in nature, copper hydroxide is basic in nature, and acid is used to clean that. You're also going to use this from now on. Cool. IO. We use IO, we use IIO. ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Where are you from, hero? Which is your mother tongue? 247. Name two metals used in making fuse wires. Fuse wires ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡು, ಸಿಲ್ವರು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ are the two metals that are used in making fuse wires. They are great conductors, that's why. Copper and aluminium. Why does graphite conducts electricity but not diamond? Why? So both diamond and graphite are made up of carbon element, right? These are both are allotropes of carbon. Allotropes of carbon. They have different physical forms, but they are made up of the same element. They are made up of the same element. Okay, they have different physical forms. Allotropes antandre eno? So the allotropes of a substance is made up of the same element. Okay, they show different physical features, physical characteristics. All right. Barkoli. So in case of diamond, each carbon atom of a single crystal is surrounded by 4 other carbon atoms by covalent bonds such that they form 4 corners of a regular tetrahedron. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ is bonded with 4 other carbon atoms, okay, by covalent bonds. Because of 4 covalent bonds with each carbon atom, there are no free electrons available. Due to the non-availability of free electrons within crystalline structure, diamond acts as a bad conductor of electricity. While graphite ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರು ಹೀಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು 3 ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. In case of diamond, 1 carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms. Alright, next, write 3 important uses of ethanol. Ethanol ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
Yes, diamond is the hardest naturally occurring substance ever known to mankind. You're absolutely right. Very good. So write 3 important uses of ethanol. Ethanol ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Alcoholic beverages. Alcoholic beverages. Whiskey, brandy, wine, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ, ಸುಮಾರಿದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Yeah, ethanol is used as a solvent to dissolve varnishes, medicines and other organic compounds. Even in cough syrup, so there will be ethanol. Small percentage of ethanol will be there. That's why when you consume cough syrup, you feel kind of sleepy and dizzy. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅದೇ ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರಾಂಡಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಓಕೆ, ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ವಾರ್ನಿಷಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್. Yes, ethanol. It's already, 15% ethanol is already, mixed in petrol, right? Yes, it decreases the dependency on, these fossil fuels. That's why. Absolutely right. Very good, hero. General knowledge is ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. You have good general knowledge. I guess it was 10 or 15%. What is meant by the term functional group? This is from the 4th chapter, carbon and its compounds. How do you define a functional group? Yes, what's a functional group? So, a functional group is an organic compound, is an atom or a group of atoms bonded together in a unique fashion, which is usually the site of chemical reactivity in an organic molecule. So, functional group determines the reactivity of a substance. For example, functional group. This is the functional group of alcohol. Carboxylic acid, RCOOH. Carboxylic acids. We have aldehydes, ketones. Okay, we have halogens as well. So yes, Virat, we are done with 25 questions. So how much time did we use? 1 hour 7 minutes. Not bad. 25 questions in 1 hour, not bad at all. So 2 and we have discussed 2 or 3 marks questions in this session. Okay, so in the last session we have discussed MCQs. Go check that out. It's very, very important. Yeah, so yes, alcohol is used in disinfectants as well. The hand sanitizers, they contain alcohol but they cannot be consumed. Okay, so they'll have isopropyl alcohol, which is quite dangerous. Yes, it's right. Ethanol can be used as disinfectant. Absolutely right. Very good. Keep it up. So this is it. Okay, please do subscribe to the channel and yes, give a thumbs up and please comment down, okay, if you have any queries and if you want us to make any specific video on a specific topic. Thank you so much. All the best for the exam. So exam is going to start in the month of February. So prepare well. Please do revise and please be regular to all the live sessions. Okay, so yeah, take good care of yourself and I'll see you all in the next session. Tata, bye bye.